السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو سبق کا نام ماحولیاتی آلودگی۔ عزیز بچوں، صفحہ نمبر 118 نکالیے آپ۔ اوپن یور بکس اینڈ سی پیج نمبر 118۔ ہم نے عزیز بچوں اس سبق کے 7 حصے سے قبل پڑھے ہیں۔ آج ہم اس کا 8واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے قبل پڑھا تھا پچھلے سبق میں 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ وافر مقدار میں پیدا کی ہیں، اور سب سے زیادہ ان چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے، اس میں ہوا، پانی اور خوراک ہے، اور یہ ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن آج یہ جو چیزیں ہیں، ہوا، پانی اور خوراک، ہمارے ماحول نے ان کو بھی آلودہ کیا ہے۔ ہوا بھی صاف نہیں، پانی بھی صاف نہیں، خوراک غذائیں بھی صاف نہیں ملتی ہمیں۔ ان کے اندر کیڑے مار دواؤں اور کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ زہر بن جاتا ہے ہماری صحت کے لیے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ جو دواؤں کا ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں، کیڑے مار دوائیں، کھاد وغیرہ، اس کا کچھ حصہ کس میں رہتا ہے؟ فصل کے اندر ہی رہتا ہے۔ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ہم ان غذاؤں کو کھاتے ہیں، چاہے وہ کھیرا ہو، ہمارا کہ خاک کرم جس کو ہم وہ ہو، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، ہمارے ہاں نیلی مرچ ہوتی ہے، باقی سبزیاں ہوتی ہیں، رازماش ہوتا ہے، شملہ ہوتا ہے، کوئی بھی سبزی آپ لے لیجئے، ان کے اندر ان دواؤں کا کچھ نہ کچھ حصہ رہتا ہے۔ ہم اس کو میٹھا کر کے کھاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک زہر ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر کافی بیماریاں اس سے پھوٹتی ہیں۔ موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ گاڑیوں سے، کارخانوں کی مشینوں سے جو دھواں نکلتا ہے، اس سے ماحول، اس سے ہوا پر اثر پڑتا ہے، ہوا آلودہ ہو جاتی ہے، اور جب ہوا آلودہ ہو گئی، جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں اس ہوا کو، آکسیجن ہم لیتے ہیں، اس آکسیجن کے اندر جب یہ دھواں، زہریلا دھواں اور مشینوں سے، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں جو ہوتا ہے، یہ ہماری صحت پر براہ راست اثر کرتا ہے۔ یہ دھواں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ یہ دھواں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانداروں، باقی جانور جو ہیں، جو زمین پر رہتے ہیں، چاہے پالتو ہوں چاہے دوسرے ہوں، ان کے لیے بھی، ان کی صحت کے لیے بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے، ان کی صحت پر۔ پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کن کے لیے؟ پیڑ پودوں کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ کیمیاوی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے کرہ میں موجود اوزون گیس کی پرت، اوزون لیئر اور اوزون گیس کی پرت، اوزون لیئر کے پرت لیئر میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ کیمیاوی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے کرہ میں موجود اوزون گیس کی پرت میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ اوزون ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو زمین تک آنے نہیں دیتی۔ اوزون لیئر ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعیں جو ہیں، سورج کی کرنیں جو ہیں سورج کی، اس کو زمین تک آنے نہیں دیتی۔ یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ زمین تک پہنچ جائیں تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو جائے۔ دیکھیے یہ شعاعیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، اگر یہ براہ راست زمین تک پہنچیں تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ سچ یہ ہے کہ ہم آج کل ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہیجانی کے لفظی معنی ہیں تیز ترین دور۔ آج کا جو دور ہے بڑا تیز ترین دور ہے،
आपने पढ़ा होगा पिछले लेसन में, कंप्यूटर का दौर। जो काम करो कंप्यूटर के ज़रिए, जो काम करो मशीनों के ज़रिए, जो काम करो है ना, बहुत जल्दी। तेज़ तरीन दौर, सबसे तेज़ तरीन फास्ट ज़माना है ये, तेज़ तरीन दौर है, तेज़ तरीन ज़माना है। जो भी काम होता है जल्दी, उसमें हम जल्दी करते हैं। क्या करते हैं? जल्दी करते हैं। ऊपर से भी आर्डर जल्दी आ जाता है, ऊपर से फिर आर्डर जल्दी आता है कि बस तूने सब कुछ कर लिया, अब चला जा, अब तू चला जा, अब लंबी सांस सो जा। तो ये दौर जो है बड़ा तेज़ तरीन दौर है। हम इस कंप्यूटर के ज़माने में गुज़र रहे हैं, कंप्यूटर के दौर में गुज़र रहे हैं। एक तरफ इंसानी तरक्की का एक बढ़ता हुआ सैलाब है, एक तरफ इंसान की तरक्की का बढ़ता हुआ सैलाब। देखिए, कल जिनके पास कुछ भी नहीं था, नान शबीना के लिए तरस रहे थे, आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बिल्डिंगों में घूम रहे हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के बारे में फरमाया था कि उस ऐसा एक दौर आएगा, बकरियां चराने वाले, भेड़ बकरियां रखने वाले, गरीब और मुफलिस लोग जहाज़ों में घूमेंगे, गाड़ियों में सफ़र करेंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो ऐश आराम करते होंगे। वो दौर यही दौर है, तेज़ तरीन दौर है। ज़िंदगी का पहिया बड़ा तेज़ है, हर काम में जल्दी है, उठने में जल्दी, खाने में जल्दी, पीने में जल्दी, सफ़र में जल्दी, और जो भी काम है कंप्यूटर के ज़रिए यूँ होता है। तो ये हिजानी दौर है, बड़ा तेज़ तरीन दौर है, इंसानी तरक्की का एक बढ़ता हुआ सैलाब है। दूसरी तरफ इसकी तबाहकारियाँ हैं। जितना ये तेज़ तरीन दौर है, दूसरी तरफ इसकी तबाहकारियाँ भी। जितने इसके मेरिट्स हैं उतने इसके डिमेरिट्स भी हैं। जितनी ये अच्छाई का दौर है उतनी इसके अंदर बुराइयां भी ज़्यादा हैं। एक मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए आप, हर एक के पास आज मोबाइल फ़ोन है, तो कितना तेज़ तरीन काम इस पर होता है। जमा हो, ज़रब हो, तफरीक हो, तकसीम हो, कोई भी काम हो, चलो ये तो छोड़ दो, कंप्यूटर के ज़रिए होता है, इसके ज़रिए भी होता है। एक वक़्त था यहाँ से हमें अमेरिका जाने के लिए महीनों सफ़र करना पड़ता था, श्रीनगर जाने के लिए एक दिन लगता था। आज मोबाइल के ज़रिए से घर में बैठा बैठा इंसान फैक्स कर लेता है, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, और सामने इंसान एक दूसरे को देखकर बात करता है। तो कितना तेज़ तरीन दौर है ये, कितनी इसके अंदर जल्दी है, हर काम में जल्दी। तो दूसरी तरफ इस मोबाइल का डिमेरिट्स क्या हैं? ये तो मेरिट्स हैं। हर फहाशी, हर बुरा काम इस मोबाइल के अंदर है। इस मोबाइल के अंदर पता नहीं क्या क्या हमारे आज के नौजवान, छोटे हों चाहे बड़े हों, अल्लाह बचाए, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। मैं उसका नाम भी ज़बान पर नहीं ला सकता। तो जहाँ जहाँ इस चीज़ के, इस तेज़ तरीन दौर के, इस नई इजादात के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। जहाँ पर इसकी बहुत सारे मेरिट्स हैं, वहाँ पर इसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। कुछ लोग गो अब झला कर ये कहने लगे हैं कि ये तरक्की तो इस केकड़े की तरह है, जो देखता तो है आगे की तरफ और चलता पीछे की तरफ। इस तरक्की का कुछ भरोसा नहीं। ये जो आज तरक्की का दौर है, इस दौर का कोई भरोसा नहीं है। देखो क्या अजीब बात इसने लिखी है, कहता है कुछ लोग गो अब झला कर ये कहने लगे हैं, यानी कि कुछ लोग आज जल कर ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये तरक्की तो इस केकड़े की तरह है। दरअसल केकड़ा जो है, केकड़ा ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और मुज़क्कर है। एक आबी कीड़ा जो बिच्छू से मुशाबा होता है, बिच्छू की तरह होता है। आबी के अंदर एक, आप पानी के अंदर एक कीड़ा है एक किस्म का, तो वो बिच्छू की तरह होता है। तो वो देखता आगे चलता पीछे। तो ये जो दौर है ये बहुत आगे चलता है, बहुत। कैसा दौर है? तेज़ तरीन दौर है, कंप्यूटर का दौर है। लेकिन इतनी ही इसके पीछे क्या रहती हैं? डिमेरिट्स रह जाते हैं, नुकसानात रह जाते हैं। ये तरक्की तो इस केकड़े की तरह है जो देखता तो आगे,
کی طرف اور چلتا پیچھے کی طرف۔ یہ تو چل رہا ہے آگے، دیکھتا کہاں ہے؟ پیچھے کی طرف۔ یہی مثال ہے اس دور کی، اس ترقی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، کل پھر ملتے ہیں، کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔